বদলেনবাসী ৰাইজৰ হয়তো বহুত মনৰ কথা যোৱা সময়ত আমি বুজিব পৰা নাই। खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। दिनै जोङो मोनसे टपिक दा बे जाहैबाय बिटिसि इलेक्शन एबा बिटिसि इलेक्शननि जा रिजाल्टफोर दा बैफोरनि सोमोन्दै फुल डिटेल्सआव जों सावरायनो सानदों। दा बै इलेक्शनाव माने इउपिपिएल पार्टी, बिपिएफ पार्टी एबा बिजेपि पार्टी माबे मोनसे पार्टिया बांसिन एबा मोनबेसे मासिखौ देरहानो हादों दा बैफोरनि बागैबो सावरायगोन। दा बेनि उनाव मानगोनां बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा दा इउपिपिएल दोलोनि सायाव गोबां बाथ्राखौ बुंदों। दा बे जाहैबाय इलेक्शन रिजाल्टनि उनाव दा बिथाङा बिबुंथि लाखिदोंमोन। दा बैफोरखौबो जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायलांनि। दा बेयाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननिफ्राय मोनसे फाइनाल रिजाल्ट दा बे जाहैबाय बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्ट। दा बेयाव जाहैबाय भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा बिजेपि दा बिजेपिया मोनबा मासिखौ मोननो हादोंमोन। लोगोसेनो दा बे बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट माने बिपिएफ पार्टिया 28 दा मासि देरहानो हादोंमोन। दा बेखौबो जों नुनो मोननाय जादों। लोगोसे इउपिपिएलआ गासै मोनस्नि मासियाव देरहानो हादों। दा बैफोरखौ जोङो मोनसे अफिसियेल नोटिसनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसे नोंथांमोना दा बै माबे समस्थियाव सोर देरहादों एबा माबे पार्टिनिफ्राय देरहानो हादों बेखौ नोंथांमोना नैबे लिस्टनि गेजेरजों नायनानै लानो हायो। जोङो अफिसियेल नोटिसनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय दा बे जाहैबाय बिपिएफ पार्टिया मेजरिटी एबा हाइएस्ट केन्डिडेट देरहानो हादों। बे जाहैबाय 28 केन्डिडेटआ माने देरहासार जानो हादों दा बिथांमोननि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय। दा बे लेखायै दा बिपिएफआ मोनसे माने बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि दा बिथाङा चिफ जागोन एबा वोट टेकिंखौ 5 जा अक्ट'बराव माने क'क्राझाराव लानाय जागोन। दा बेखौ जोङो नटिसनि गेजेरजों जोङो बेखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा बेखौ फरायना होनाय जादों क'क्राझाराव दा वोट टेकिं सेरेमनिया जागोन। दा बेयाव आसामनि सीएम लोगोसे गभर्नर दा बिथांमोनाबो बाहागो लागोन होननानै दा बेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव मानगोनां बिटिसिनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खायसे बिबुंथि लाखिदों एबा खायसे फोरमायथिनो हादों। दा बेखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों नायलां। लोगोसे नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों दा बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। अके, थेंक इउ। प्रथमते आमी जी पंचम आमार बिटिसि निर्वाचन হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই সকলো পক্ষক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এই নিৰ্বাচনত বিশেষভাৱে যোৱাকালি যিটো ফলাফল এই ফলাফলত আমি দেখিছো যে বিপিএফ দলে সিঙ্গল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হিচাপে এটা মেজৰিটি সিট জিকি পেলাই সিঙ্গল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হিচাপে তেখেতসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। মই বিপিএফ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিপিএফ দললৈ অভিনন্দন জনাইছো। আৰু বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজকো অভিনন্দন জনাইছো যে এটা সিঙ্গল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আশা ৰাখিছো আগন্তুক হ'ব লগা চৰকাৰে বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিব। ইউপিপিএল দল হিচাপে যোৱা 5টা বছৰত প্ৰথমবাৰ আমি চৰকাৰলৈ আহিছিলো। আৰু সেই 5টা বছৰত আমি শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু সমন্বয় আৰু ইয়াৰ লগতে উন্নয়নৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰি কাম আৰম্ভ কৰিছিলো। আৰু 5টা বছৰত বহুখিনি কাম কৰিছো, বহুখিনি কাম ৰৈ গ'ল। যিয়ে নহওক বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ ভোটাৰসকলৰ যিটো এটা মেণ্ডেট সেইটো আমি ইউপিপিএল দলে স্বীকাৰ কৰিছো। আৰু ধন্যবাদ জনাইছো যিসকলে আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰালে। বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ হয়তো বহুত মনৰ কথা যোৱা সময়ত আমি বুজিব পৰা নাই বা ক'বাত নহয় ক'বাত কিবা এটা ৰৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ফালে যিটো মেণ্ডেট আশা কৰা ধৰণে নহ'ল। কিন্তু যিটো আহিছে সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিছো। আৰু ইউপিপিএল দলে যেহেতু বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে জন্ম পোৱা দল, অনাগত দিনত আমাৰ কথাবিলাক আমি সংশোধনী কৰি আমাৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছে সেইটো আগত ৰাখি আমি কাম কৰি যাম। আৰু আগন্তুক হ'বলগীয়া যিটো চৰকাৰ, নতুন চৰকাৰ, বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যেতিয়াই কিবা এটা তেনেকুৱা ইস্যু আহে বা বিষয় আহে এই চৰকাৰখনক আমি সমৰ্থন কৰি যাম। আৰু বিশেষভাৱে 2020 চনত আমাৰ বড়োলেণ্ড শান্তি চুক্তি হ'ল। এই চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নতুন গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান কৰিম আৰু তেখেতসকলক আমি সদায় যেতিয়া প্ৰয়োজন তেতিয়াই আমি
চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সদায় তেখেতসকলৰ লগত থিয় দিম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে বড়োলেণ্ড চুক্তিখনৰ বাকি থকা দফাখিনি অতি শীঘ্ৰে যাতে ৰূপায়ণ কৰে আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলত UPPL দল যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য লৈ পেলাই জন্ম হৈছে এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো আগত ৰাখিয়ে অনাগত দিনতো আমি কাম কৰি যাম আমাৰ নেতা কৰ্মীবিলাকে কাম কৰি যাব আমাৰ MLA MP সকলো কাম কৰি যাব আৰু অনাগত দিনত অধিক যেটো আমাৰ এজেন্ডা আছে এই এজেন্ডা বিলাকক আমি অধিক গুৰুত্ব দি পেলাই কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু বড়োলেণ্ড ৰাইজৰ লগত সদায় দুখে সুখে আমি থাকিম এই কথাটোকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে UPPL দলৰ আজি এই আমাৰ সংবাদ মেলৰ আপোনালোকক জনাইছো ইটো আজি ক'ব লাগিব গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা আৰু ৰাইজৰ মেন্ডেটটো মানি ল'ব লাগিব UPPL দল হিচাপে 2015 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো ৰাইজৰ লগত থাকিবলৈ দুখে সুখে আমাৰ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰি আহিছো আৰু যোৱা 5টা বছৰত আমি বহুত সহযোগ পাইছো বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাল এটা পৰিৱেশত কাম কৰিবলৈ কিন্তু নিৰ্বাচনত কবাত নহয় কবাত হয়তো আমাৰ মাজত এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ অভাৱ হৈছে হয়তো আমি ৰাইজৰ কথাটো বুজি পোৱা নাই বা ৰাইজে আমাৰ কথাটো বুজি পোৱা নাই কবাত নহয় কবাত গেপ হৈছে আৰু ইটো কি হৈছে আমি চাম আৰু অনাগত দিনত কাৰেকচন কৰি আৰু অধিক এটা মনোযোগ দি পেলাই ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম তেনেকুৱা কিবা বিষয় থাকিব পাৰে কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছিলো যে 2020 চনত যেতিয়া চৰকাৰত আহিছো প্ৰথম প্ৰায়োৰিটিত আমি লৈছিলো যে বড়োলেণ্ডত শান্তি স্থাপন কৰিব লাগে আৰু শান্তিটো আমি প্ৰায়োৰিটিত লৈ সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত সহযোগ কৰি বা সকলোৰে লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এই কামখিনিত আমি অধিক গুৰুত্ব দিছো কাৰণ 30-40টা বছৰ পৰিৱেশটো বেয়া আছিল সেকেন্ড আছিল নিৰাপত্তাৰ কথা এটা সময়ত বড়োলেণ্ড বুলি ক'লে অলপ নিৰাপত্তাহীনতাত সবে ভুগে তেনেকা সবৰ মুখে মুখে কথাটো আছিল এই কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো যে আমাৰ সময়ত কোনো এটা অঞ্চলত কোনো এটা স্থানত তেনেকা অপ্ৰীতিকৰ বা এনেকা অঘটন নহয় হেতু চাব লাগে তৃতীয় আছিল সমন্বয় যে আমাৰ মাজত অলপমান গেপ হৈছিল জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়টো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছিলো আৰু কাম কৰিছিলো আৰু তেনেকুৱাই যেটো উন্নয়ন এই উন্নয়নটো গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ উন্নয়ন আৰু নতুন আন্তৰ্গাঁথনি আৰু নিড বেস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেনেকা চাইবলৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু এই কামটো আমাৰ বহুত কাম জাস্ট আৰম্ভই হৈছিল বহুত কাম আমি ইতিমধ্যে ৰিজাল্টও ওলাইছে বা সফল হৈছো ইয়াৰ ভিতৰতে কবাত নহয় কবাত কিবা এটা গ্যাপ ৰৈ গল যেটো হয়তো আমি বুজি পোৱা নাই বা জনগণে বুজি পোৱা নাই কবাত নহয় কবাত এটা গ্যাপ ৰৈ গৈছে এই কথাৰ ওপৰত আমি বিশ্লেষণ কৰিম অনাগত দিনত যিবিলাক সমস্যা স্বাধীনতাৰ পৰা আছিল এই সমস্যাবিলাক আমি আইডেন্টিফাই কৰিছিলো ইয়াৰ ভিতৰত ভূমিৰ সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল আৰু এই সমস্যাবিলাক যেনেকৈ অসমতো সমাধান হৈছে আমিও ইয়াতে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু আজি মই এটা বিষয় বিশ্লেষণ কৰিব বিচৰা নাই এটো সময়ে বহুত বলৱান হয় সময়ে বিশ্লেষণ কৰিব আৰু আমি অন্তৰাত্মাৰ পৰা যিকেটা কাম কৰিছো অন্তৰাত্মাৰ পৰা প্ৰয়াস কৰিছিলো যে এই কামটো কৰিব লাগে ভূমিৰ সমস্যাই হোক বা বিভিন্ন সমস্যাই হোক তো ইয়াত কবাত নহয় কবাত কিবা এটা ৰৈছে